Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay. Good morning to one and all. Good morning to one and all. Now, what we have covered the last lecture, can anybody tell us me so that I can go forward? What we covered in last lecture? Hello, what we covered in last lecture? Example, Correct. Yes, how to convert the given means what is the formula related to the conversion from star to delta. Now what we are going to study today we are going to see how to find out the equivalent resistance between two terminals A and B by using a delta star or star delta conversion. Okay, so first of all, examples, just a minute. Example on star delta conversion. Okay, so write down the question. Find equivalent resistance between the terminal A and B. Find equivalent resistance between terminal A and B. Okay, now see here. This is a given example to us, and they are saying that find out the equivalent resistance between this point A and this point B. Now see here, whenever we are going to study the examples based on the star and delta or delta star conversion, that time you should know or you should identify whether in which circuit, whether delta circuit is there or whether star circuit is there or whether both are present, or which formula we are going to use. Okay, now see here, by observing this triangle. Okay, आता आपल्याला काय करायचंय, ए आणि बी मधला काय करायचंय, वी हॅव टू फाइंड द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. ओके, म्हणजे काय करायचंय, व्हॉट एव्हर दिस होल सर्किट इज देअर, हे काय करायचं आपल्याला, सर्किट रेड्यूस करायचंय. बरोबर आहे. आता हे सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल आहे का, वेदर इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट युजिंग सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन? No. So now see, by using this first triangle, okay, this triangle,
what you can observe, how they are connected, this resistance 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm, whether Delta. they are connected in star or whether they are connected in delta. Delta. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. सी डेल्टाचं सर्किट बघा कसं आहे. डेल्टा म्हणल्यावर थोडक्यात तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं आहे, ट्रायंगल लक्षात ठेवायचं, बरोबर आहे. आता हा डेल्टा सर्किट मला काय करायचंय, व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू कन्वर्ट दिस डेल्टा सर्किट इनटू गिवन स्टार. बरोबर आहे का? एव्हरीबडी गॉट इट? काय करायचंय, आय हॅव टू कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू स्टार. Now see, if I will convert this delta to the star, आता इथे त्यांनी तुम्हाला टर्मिनल्स दिलेत का? कुठलं टर्मिनल 1 आहे, कुठलं टर्मिनल 2 आहे, 3 आहे, दिलेलं आहे का? Whether it is given? No. Sir, see, I am assuming here this is first terminal, this is second, and this is third. Okay. Now see, this is, I will assume this at the time of first 2 or 3 example. म्हणजे पहिले 1-2 example ला मी फक्त हे टर्मिनल अज्युम करणार आहेत. परत आपल्याला हे टर्मिनल बाहेर झाले पाहिजे की कुठलं टर्मिनल फर्स्ट आहे, कुठलं टर्मिनल सेकंड आहे, कुठलं टर्मिनल थर्ड आहे. ओके. सो आता ह्याच्यातला रेजिस्टन्स कुठला आहे? 1 आणि 2 टर्मिनल मधला रेजिस्टन्स काय असणार आहे? फॉर डेल्टा 1 आणि 2 मधला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती आहे? काय म्हणतो आपण त्याला? कुठला रेजिस्टन्स म्हणतो? R12. दिस इज दी R12. 2 आणि 3 मध्ये आहे त्याला काय म्हणतो? R23. आणि जो 3 आणि 1 मध्ये आहे त्याला काय म्हणतो? R31. Okay. Now if I will reduce that what I can say delta to the star, what it will happen? बघा सर्किट कसं येणार आहे माझं, like this one. बरोबर आहे? कळलेलं का सगळ्यांना? ज्यावेळेस मी हा बाहेरचा डेल्टा जर स्टार मध्ये कन्वर्ट करेल तर माझं सर्किट कसं येणार आहे? आत स्टार सर्किट दाखवले पहा. आता जो 1 ला कनेक्टेड आहे त्याला काय म्हणणार तुम्ही? जो 1 ला कनेक्टेड आहे स्टार मध्ये त्याला आपण काय म्हटलं होतं? R1. जो 2 ला आहे तो R2. and this is the R3. Now what we have to convert given delta to the star. मग कुठल्या फॉर्म्युला यूज करणार? R1 चा यूज करणार का R12 चा यूज करणार? R1. Correct. So tell me the formula of R1 now. What will be the formula for R1? R12 R12 upon R12 plus R23 plus R31. Correct. R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Okay. So tell me what will be the R12 now here? R12 ची व्हॅल्यू किती आहे इथं फिगर मध्ये बघा सगळ्यांनी. What will be the value of R12? What is value of R12? 3 into R31 किती आहे? 2 divided by 3 plus 4 plus 2. So what will be the my R12? How much it is? 6/9. Do it on calci. 6/9. What will be that one? Tell me. 6/9. It okay, but what will be that percentage? 0.66. 0.66 ohm. Now which formula again we have to use? आता पुढचा कशासाठी यूज करायचा आहे? Correct. So tell me the formula for R2. What will be that? R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31. Correct. R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31. So see what is R12 now? 3 into 3. R23 4 divided by 3 plus 4 plus 2. So what will be that? 12 divided by how much it is? 9. So what will be that value? 1.33. Correct. 1.33 ohm. And now last, what will be the formula for R3 now? R31 into R23 upon R12 plus R23 plus R31. Correct. Divided by R12 plus R23 plus R31. लक्षात घ्या, this formula is not, I am going to tell you by my own. मी स्वतः हे फॉर्म्युले सांगत नाही. याचा ऑलरेडी आपण काय केलेलं आहे? We have studied proof based on this one.
Okay, previous two lecture we have studied the proof based on this. So what will be that one? Tell me the value of R31 or R23. What will be that? R31 2 into 2 into 4. R2 or 3, that is 4 4. divided by Right. 3 plus 4 plus 2. So how 8. much it is? 8 8 divided by, Divided by 9. so how much it is? 0.88. 0.88 ohm. Ohm. So this is the value of R3. Now what we have to do? We have to again redraw this circuit. Which circuit? Given problem, we have to again redraw with the help of these parameters. कुठले? सॉरी, इथं आपली व्हॅल्यू काय येणार आहे? फक्त R1 येणार आहे. ओके, दिस R1, दिस R2 and दिस R3. आता ह्या सर्किट मध्ये ज्या वेळेस तुम्ही डेल्टा टू स्टार फॉर्म्युला यूज केले, तर हे बाहेरचे डेल्टा रेजिस्टन्स आता राहतील का? वेदर दे आर प्रेझेंट इन द सर्किट? No. नो. No. बघा आता खाली कसं मी सर्किट ड्रॉ करतो. लक्षात घ्या, स्टार डेल्टा मध्ये सर्किट ड्रॉइंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, दिस वन, ओके, ऍज इट इज. नाव दिस रिमेनिंग टू रेजिस्टन्सेस, त्याला अजून आपण हात लावलेला नाही. दिस वन अँड दिस वन, and this is the terminal B. बरोबर आहे का? हे A, हे B. आता हा काय आहे? व्हॉट विल बी दिस वन? हा काय असणार आहे आता सांगा सगळ्यांनी. दिस इज टर्मिनल 2, दिस इज टर्मिनल 3, दिस इज 1. जो 1 ला कनेक्टेड आहे तो कुठला आहे? बी कनेक्टेड टू 1, दॅट इज R1. R1. This is R2 R2. and this is R3. R3. R1 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, इथं काढली आपण. हाऊ मच इट इज? 2.6. 0.66. 0.66. त्याच्यानंतर R2 ची किती आहे? 1.33. 33. R3 ची किती आहे? 0.88. 88. आता ह्या 2 ओहम आणि 3 ओहम, आय हॅव नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस. कळलंय का सगळ्यांना? Everybody got it? How I reduced that circuit? Yes, sir. Everybody got it? Then I will proceed. Now tell me how we can simplify from this now to onwards. बघा आता सगळ्यांनी लक्ष द्या. हा R2 रेजिस्टन्स आणि हा 3 ओहम रेजिस्टन्स कसे कनेक्टेड आहेत? Series. करेक्ट. बघा, इथून आलेला करंट काय होतोय? जो इथून फ्लो झाला त्याला फ्लो व्हायला दुसरा पाथ कुठला आहे? हाच आहे. त्यामुळं R2 आणि 3 ओहम कसे कनेक्टेड आहेत? सिरीज. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर हा R3 आणि हा 2 ओहम कसे कनेक्टेड आहेत? सिरीज. बरोबर आहे. आता याच्या पुढचं सर्किट बघा मी कसं ड्रॉ करतोय सगळ्यांनी. दिस इज 1 ओहम रेजिस्टन्स ऍज इट इज, त्याला मी काही केलेलं नाही. आता बघा, हे जे ऍडिशन काय होतीये? दोघं सिरीज आहेत. 3 + 1.33 काय येते? 3.33. 3.33. हा खालचा पॉइंट आहे. बरोबर आहे. दिस इज व्हॉट? 3.33. सगळ्यांना कळलं का हे कसं आलं 3.33? आपण Yes, कशा sir. कशाची ऍडिशन Yes, केली? sir. दिस रेजिस्टन्स प्लस दिस रेजिस्टन्स. आणि इकडची किती? 4.33 यायला पाहिजे. ओ सॉरी. 4.33 यायला पाहिजे. ओके ओके ओके. हा, येस आय विल. आय गॉट युअर व्हॉट आय कॅन से. तुमच्या भावना माझ्यापर्यंत पोहोचल्या. ओके, सो दिस इज द रेजिस्टन्स having the value, how much it is? 4.33. okay. 33. Now this 2 plus 0.88, how much it is? 2.88. 2.88. तो कसा कनेक्टेड आहे बघा? Like this one, that is 2.88 ohm. This is a terminal B. We have not touched to anything. This is A and again this is B and this is 0.66 ohm. बरोबर आहे. Everybody got this one? Yes, sir. Now this 2.88 and this 4.33, how they are connected? Parallel. Parallel. Parallel.
So tell me its equivalent resistance. How to find its equivalent resistance? 2.88 into 4.33 divided by 2.88 0.88 plus 4.33. 33. Calculation, how much it is? 1.72. किती येते? 1.12. 1.72 72. ओहम. आलाय का सगळ्यांचा? Yes, sir. यू गॉट इट नाउ. आता बघा याच्या पुढची फिगर मी कशी ड्रॉ करतो. दिस हा पॉइंट ऍज इट इज आहे, हा खालचा पॉइंट ऍज इट इज, दिस टर्मिनल ऍज इट इज, दिस इज ए अँड दिस इज बी. आता ह्या दोघांचा रेजिस्टन्स किती येणार आहे? इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बघा इकडे सगळ्यांनी. दिस इज ऑफ व्हॉट? 1.72 ओहम and this is the 0.66 ohm. Now how these two resistances are connected now? Series. Series, correct? सिरीज मध्ये. Yes, correct. So what will be my final 2.3. resistance 2.38. terminal A and B? 2.3. Correct. A and B मधला रेजिस्टन्स किती आलेला आहे? 2.3 ohm. Everybody got this one? How to do it? Calculation. Whenever any circuit is given to you and they will say that find out the resistance between the terminal A and B. कळलेलं आहे का Yes. सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Everybody got this one? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Whether what I can say, whether you are going to write down or should I go for the next problem? Whether Sir, you are screenshot. हा काय करताय? लिहून घेताय का? Whether you are going to see it on that teaching diary so that सर we लिहून can घेतो 2 मिनिटात. so write down it properly. Just 2 minutes. You can write it down. There is a see again. I am telling you in this star delta when you are going to know each and everything. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युले इतक्या बऱ्यापैकी माहित झालेले आहेत की आता तुम्हाला फॉर्म्युले पण लिहायची गरज नाही. तर तुम्ही हे फॉर्म्युल्याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते अवॉइड केलं तरी सुद्धा चालतं. डायरेक्ट तुम्ही ह्या ज्या काही नोटेशन्स आहेत, ह्या ज्या काही फिगर मी रिड्रॉ केलेल्या आहेत त्या काढून डायरेक्ट फायनल आन्सर पर्यंत गेला तरी चालतं. देर इज नो प्रॉब्लेम विथ दॅट वन. ओके. when you know all each and every formulas. Everybody got this one? Yes. Yes, sir. Okay. Write down within a 2 minutes.
Completed? Everyone completed? Yes, sir. Okay, I will erase all these things now. So write down next problem. Question is same. Find the equivalent resistance between the terminal A and B. Okay. So बघा next example बघा सगळ्यांनी बघा. This is the very famous example. Many of time this examination or many of time this example is asked into the our university examination. बऱ्याचशा वेळा हे example university exam ला विचारलेलं आहे. Okay. This is the terminal A, this is the B, and sorry, I think this is just I can erase. This is terminal B and this is terminal C. Okay. And now look at carefully. Okay, this is they have given 1.5, this is 1 ohm, this is 1.5 ohm, this is 3 ohm, this is 4 ohm, this is 6 ohm, and this is 9 ohm. Okay, now everybody got this. What is given to us? They are saying that we have to find equivalent resistance between this point A and this point B. Everybody got it? Okay. म्हणजे काय राहायला पाहिजे? हे A आणि B पॉइंट हे आपल्या फायनल पर्यंत कशामध्ये राहायला पाहिजे? सर्किट मध्ये प्रेझेंट पाहिजेत. दिस A and B पॉइंट. ओके. आता कोण सांगते कसं करणार? स्टार्ट कुठून करणार? इमॅजिन करू शकते का कोण? कॅन एनीबडी टेल मी हाऊ वी कॅन स्टार्ट or from where we can start? Can anybody tell me? हाँ सांगू शकते का? From where we can start? Hello, whether my voice is audible? Yes, sir. Okay, now see. बघा लक्षात घ्या, जरी आलं नाही तरी बघा लक्षात घ्या. आता आपल्याला सर्किट अनालाइज करताना कधी पण असे अनालाइज करायचं बघा की आपल्याला काय झालं पाहिजे, जो एखादा स्टार दिलेला आहे किंवा एखादा डेल्टा दिलेला आहे तो आयदर स्टार टू डेल्टा तरी कन्वर्ट झाला पाहिजे आणि डेल्टा टू स्टार तरी कन्वर्ट झाला पाहिजे. बरोबर आहे का? आता मला काय सांगितलंय? दे सेड दॅट फाइंड आउट दी रेजिस्टन्स बिटवीन टर्मिनल ए अँड बी. ओके. आता म्हणजे मला हा 9 ओहमचा रेजिस्टन्स ऑलवेज माझ्या काय पाहिजे? सर्किट मध्ये पाहिजे. करेक्ट आहे? ओके. सो हा बाहेरचा जो डेल्टा आहे ह्याला मला काय करून चालणार नाही. आय हॅव टू कीप ऍज इट इज. पण मी काय करू शकतो? हा जो आतला स्टार दिलेला आहे तुम्हाला बघा, हा जो स्टार दिलेला आहे ह्याला डेल्टा कन्वर्ट करू शकतो का? Yes. कॅन आय कन्वर्ट इट? येस, नो प्रॉब्लेम. नाव आता त्यांनी टर्मिनल्स दिलेले आहेत ए बी सी, आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण आपण आपल्या सिम्प्लिसिटी साठी काय अज्युम करूया? दिस इज 1, दिस इज 2 and this is 3. आपली नेहमीची जी काय पद्धत असते ती. ओके. जो 1 ला कनेक्टेड आहे त्याला काय म्हणणार तुम्ही आता? हे तर सांगता यायला पाहिजे सगळ्यांना. इन स्टार व्हेन इट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू? R1. दिस इज R2 and this is R3. बरोबर आहे. आता मी काय करणार आहे? हा जो आतला स्टार दिसतोय तुम्हाला बघा, मी इथे सर्कल केलेला आहे. हा जो स्टार रेजिस्टन्स दिसतोय 1, 2 आणि 3 मध्ये कनेक्ट केलेला आहे त्याला मी कशात कन्वर्ट करणार आहे? कशात कन्वर्ट करणार आहे? डेल्टा. बरोबर आहे. आता स्टार मधला काय करायचंय? डेल्टा. मग माझा फॉर्म्युला काय आहे? पहिला स्टार टू डेल्टा म्हणजे कशासाठी फॉर्म्युला लिहिणार मी? वेदर आय शुड करेक्ट R12 R23 आणि R
3 1. सर R12 साठी आता फॉर्म्युला काय कोण सांगतंय? R1 R1 plus R1 R2 plus R1 into R2 divided by R3. का बघा R1 plus R2 plus R1 into R2 divided by how much it is? R3. 3. बरोबर आहे. आता कुणीतरी एकाने सांगा, सगळ्यांनी हे करू नका. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ R1 हिअर? R1 ची व्हॅल्यू किती येते आता या सर्किट मध्ये? बघा, जो 6. येस, दी रेजिस्टन्स विच इज कनेक्टेड टू दी टर्मिनल 1 इथं आपण लिहिलेला आहे R1, त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 6 प्लस 6 ohm. the terminal the resistance which is connected to R2, how much it is? 3 ohm. 3 plus R1 into R2, 6 into 3 divided by how much value of R3 now? 4. 4. correct. बघा 4 कुठे आहे? जो तिसऱ्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे तो काय आहे? 4 ओहम. आता सगळ्यांनी हे जे कॅल्क्युलेशन करा. कसं करणार? पहिल्यांदा 6 into 3 डिवायडेड बाय 4 करा, प्लस 3 प्लस 6 ऍड करा आणि R12 ची व्हॅल्यू काय ते सांगा. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ R12 नाव. हाऊ मच इट इज? 13.5. 13.5 ओहम. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ R12. आता कशाची फाइंड आउट करणार आहे? R23. बरोबर आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? कळलंय का सगळ्यांना? ओके, सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर R23? R2 plus R2 plus R3. R3 plus R2 into R3 divided by काय? R1. R1. So now here, tell me what is the value of R2? The resistance connected to the terminal second. How much it is? 3 ohm. 3 3. plus R3 4. 4 plus 3 into 4 divided by R1. How much R1? 6. So find out the value of R23 into Calci. 9 येते. 9 ohm. 9 येते. Okay, this is the 9 ohm. And now last use the formula for R31. So tell me what is the formula for R31? R3 plus R1. R3 plus R1 plus R3 R3 into into R1 divided by R2. So what will be the value of R3 in this circuit? 4 ohm. 4 plus R1 is how much? R1, that resistance 6 ohm. 6 ohm. 6 plus 4 into 6 divided by R2 is how much? 3. 3. 3. So tell me the value of R31 now. 18 ohm. ohm. How much it 18 is? ohm. 18 ohm. 18 ohm. Now what I have to do? ह्याच्या पुढची आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आता? सर्किट रिड्रॉ करणे. आता बघा, जस्ट व्हॉट आय विल सी हाऊ आय एम रिड्रॉइंग दिस सर्किट. We have not disturbed. This is the point A, this is the point B, and this is the point C. A, B, C. पण आपण आपल्या सोयीसाठी काय म्हटलंय? 1 2 3 काही अजून करा, त्याला काय नाहीये. सॉरी हिअर इज अवर पॉइंट B. आपला B पॉइंट इथे आणि C पॉइंट इथे. लक्ष जाऊ दे सगळ्यांनी. ओके, आता बाहेरचा डेल्टा, आय हॅव नॉट टच टू दिस डेल्टा. या डेल्टाला मी काहीही टच केलेलं नाही. बरोबर आहे? दिस इज 1.5, दिस इज 1 ओहम and this is 9 ओहम. आता आतला जो स्टार आहे तो आता आपण काय केलेला आहे? वी हॅव डेल्टा मध्ये रेड्युस्ड. Delta current. आता बघा कसा येतोय. 1 आणि 2 टर्मिनल मधला रेजिस्टन्स कुठला असणार आहे? 1 आणि 2 मधला रेजिस्टन्स डेल्टा मध्ये R12. कुठला आहे? R12. ओके, 2 आणि 3 Yes. मधला कुठला असणार आहे? R23. करेक्ट. आणि 3 आणि 1 मधला कुठला असणार आहे? R31. ओके, बघा आता Yes. सगळ्यांनी हा 1 आणि हा 2
याच्यामधला रेजिस्टन्स कुठला आहे? R12 बरोबर आहे का? R12. ह्याची Yes. व्हॅल्यू किती आली आपली आता? 13.5. आता 2 आणि 3 मधला कुठला आहे? R23. ह्याची व्हॅल्यू R23. किती आली? 9 9. ओहम. आणि R31 3 आणि 1 मधला बघा इथं 3 आहे आणि इथं 1 आहे. याची व्हॅल्यू किती आली? 18 Ohm. 18. आता तुम्ही ह्या फिगर वरनं का ऑब्झर्व केलं? चुकून जर तुम्ही R12 ची व्हॅल्यू जर R23 च्या जागी लिहिली तर युअर आन्सर विल 101% रॉंग. गॉट इट एव्हरीवन? Yes, sir. म्हणजे व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स हिअर? वी हॅव टू डिसाइड दी टर्मिनल्स and according to this terminal we have to write that value. Everybody got it? हे कळलंय का? This is the Yes, very sir. important in the star delta example solving. Okay, now next. आता next step तुम्ही काय इमॅजिन करू शकता? आता काय करणार मला सांगा? What will be the next step? बघा, correct, correct, absolutely. हा 1.5 ओहम आणि हा 13.5 ओहम कसा कनेक्टेड आहे? Parallel. पॅरलल आहे. Parallel. This 9 ohm and this 1 ohm, how they are connected? Parallel. Parallel. And this 9 ohm and again this 18 ohm, how they are connected? Parallel. Parallel. बरोबर आहे का? आता मला Yes, सगळ्यांनी sir. कॅल्क्युलेशन सांगा. पहिलं कॅल्क्युलेशन सांगा. बघा इथं खाली लिहितो मी. 1.5 into 13.5 divided by 1.5 plus 1.5 plus 13.5. 13.5 किती येते ह्याचा आन्सर? 5. ह्याचा आन्सर सांगा किती येते? किती? 1.30. 1.35. 1.35 बरोबर आहे. आता पुढचा बघा मी इथे लिहितोय 9 into 1 divided by 9 plus 1 किती येते? हाऊ मच इट इज? हा खालचा 0.9. ब्रांच 0.9 येते. 0.9 आणि नेक्स्ट 9 into 18 divided by 9 plus 18. 9 into 18 कुठलं? हे दोन रेजिस्टन्स दिसत आहेत का सगळ्यांना? काय ते 9 into 18 divided by 9 plus 18, how much it is? 6 फिक्स येते. 6 ओहम. आता मला काय करायचंय? परत सर्किट काय करायचं? अजून रिड्रॉ करायचं आहे. म्हणजे आता कसं येणार आहे बघा माझं सर्किट. हा आतला ट्रायंगल जाऊन आता फक्त काय येणार आहे? एकच ट्रायंगल उरले. एकच ट्रायंगल राहणार. म्हणजे बघा कसं येणार आहे? बरोबर आहे. दिस इज माय टर्मिनल A B C. आपण काय अजून केलं तर 1 2 3 बरोबर आहे. आता मला सांगा इथला किती आलाय? इथला रेजिस्टन्स किती आलाय? हाऊ मच इट इज? हा रेजिस्टन्स 1.35. 1.35. ह्याच्यात गल्लत करू नका. हे जर गल्लत झाली तर गेलं, मग कॅल्क्युलेशन करेक्ट करून काही उपयोग नाही. 1.35 हा बघा 9 ओहम आणि 1 ओहमचा पॅरलल, त्याचा आन्सर किती आलाय? 0.9. म्हणजे इथं काय असणार आहे? 0.9 ओहम. आणि हा बघा ह्या 9 ओहम आणि 18 ओहमचं कॅल्क्युलेशन कुठे केलंय? इथं. त्याचा रेजिस्टन्स किती आलाय? 6 ओहम. म्हणजे हा किती आहे? 6 ओहम. कळलेलं आहे का सगळ्यांना हे? Yes, sir. नाव आता बघा मला काय करायचंय? ए आणि बी टर्मिनल मधला, दिस इज टर्मिनल ए आणि दिस इज टर्मिनल बी, ह्या दोघातला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आता हे दोन रेजिस्टन्स कसे कनेक्टेड आहेत? 1.35 आणि 0.9 सिरीज मध्ये. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली. जो करंट इथून येतोय तोच काय होईल? दोन टर्मिनल पाशी येऊन त्याला फ्लो व्हायला एकच पाथ आहे. म्हणजे ह्या दोघांची आता काय होणार आहे? ऍडिशन म्हणजे काय येणार आहे? 1.35 प्लस 0.9 किती येते सांगा सगळ्यांनी? हाऊ मच इट इज? किती येते? 1.44. किती किती? 1.44. 1.44 ओहम. बघा आता मी परत सर्किट कसं रिड्रॉ करतोय, सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडं. 1.44 कसं येतंय? 2.25. 2.25.
अरे मला विचारू नका एव्हरीबडी झिरो नाही कुठे ना see one thing, you don't ask me how it is coming, I am asking to you because you are having Kelsey with you. 2.25 येते. Don't ask this sir how it is coming. You Kelsey is with you, not with me. If I with me Kelsey, then I will do it everything properly. Tell me the answer final. 2.25. 2.25 ohm. Now see how to redraw circuit. This is the A, this is the point B, and this is the point C. Now C not required. Why? Because we have found out the equivalent resistance. Okay. Register. A आणि B मध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? Which resistance is connected between A and 6 B? ohm आहे. 6 ohm. 6 ohm. This is the 6 ohm. Okay. त्याला पॅरलल 2.25. बरोबर आहे. आता बघा मी ह्या B आणि ह्या A पॉइंट मधले ह्या B आणि ह्या A पॉइंट मधल्या ह्या दोघांचं काय केलेलं आहे? ह्याचं आणि ह्याचं ऍडिशन केलेलं आहे. म्हणजे मला जो इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आलेला आहे तो A आणि B पॉइंट मध्येच मांडावं लागेल. म्हणजे कसं येणार आहे बघा इकडं, लाईक दिस वन. बरोबर आहे का? याची व्हॅल्यू किती आहे? 2.25. 25. आता फायनली हे दोन रेजिस्टन्सेस कसे कनेक्टेड आहेत? Parallel. Parallel. पॅरलल. हा, आता एकाने कुणीतरी कॅल्सीवर करा आणि सांगा किती येतं बघा. 1.63. 1.63. How much it is? 6 1.63. 6 into 2.25 divided by 8.25. 6 plus Divided by 2.25. 6 plus 2.25. किती येते ह्याचा आन्सर? 1.63. 1.63. 1.6. मग आता फायनल कसं काढणार बघा? दिस इज माय पॉइंट ए अँड दिस इज पॉइंट. आता ए आणि बी मध्ये रेजिस्टन्स कुठला आलेला आहे? व्हॉट विल बी द रेजिस्टन्स बिटवीन दिस पॉइंट? 1.63. ओके, मी इथे काढतो. दॅट इज हाऊ मच इट इज? 1.63 ओहम. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. What is important Yes, sir. here? Into the star delta circuit, what is important? Everybody knows all formulas, but the analyzing circuit and redraw circuit is very important. Everybody got this one? Okay, so Yes, within a 2 minutes you can write down. Within a 2 minutes. Okay, there is a one important notice to you people. While writing you, I will tell you that notice simultaneously. Whatever we have covered up till today, आजपर्यंत जे काय झालेलं आहे, that will be the syllabus for the what I can say Monday's chapter test. Might be on Monday we are having chapter test first. Okay. Now in the teaching diary, I have already uploaded the notes and MCQ related to the chapter number 1. Okay. So accordingly, you can prepare for that and keep in mind all questions are not from that MCQ. Whatever the chapter number MCQ which I have put it there, सगळे question हे त्यातले नसतील, आता सांगतोय मी. Okay, might be some MCQ questions are there that might be from which is not present in that particular what I can say MCQ booklet. त्या MCQ booklet मध्ये नसतीलच, त्यामुळे in accordingly prepare for that one. Everybody got this notice? Yes, sir.
completed? In 5 minutes, we have 15 minutes. We have to solve next example. Completed all? Yes, sir. Okay. Now see. Okay, this example required a lot of time. Okay. So we will take this example. Yeah. Find. So question will be same like this one. Question will be same like this. Baga, example is given here like this one. They have given. This is point A and this is point B. This is 10 ohm, 10 ohm, 10, 10, and again 10 ohm. And they are asking that find out the equivalent resistance between the point A and point B. Everybody got this one? Now see, whenever such a type of example will come, no, there is a one method for solving such example. अशा टाइपचे ज्यावेळेस एक्झाम्पल येतात, ओके, आता अशा टाइपचं ज्यावेळेस तुम्हाला ब्रिज सारखं किंवा ह्याच्यासारखं एक्झाम्पल दिलं जाईल, तर हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याची एक वेगळी ट्रिक आहे म्हणा किंवा मेथड आहे. काय करायचं बघा आता सगळ्यांनी. आता इथं तुम्हाला काय दिलेलं आहे, इथं पॉइंट ए दिलेला आहे, बरोबर आहे का, इथं. तर ह्या दोघांच्या मध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे का? वेदर रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन बिटवीन दॅट वन. Whether any resistance is connected? No. So I am just assuming A here. B point इथे दिलेला आहे, हा पॉइंट इथे आहे, ह्या दोघांमध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड नाहीये. So I am assuming B here. Everybody got this one? सगळ्यांना हे कळलेलं आहे का? Yes, sir. कॉन्सन्ट्रेटली लक्ष द्या. हे जर एक्झाम्पल समजलं तर देन इट विल बी इझी. आता इथे बघा, इथे एक जंक्शन पॉइंट आहे आणि इथे एक जंक्शन पॉइंट आहे. दिसते का सगळ्यांना? मी मार्क करतोय बघा. बघा कुठे हा पहिला जंक्शन पॉइंट, त्याला आता डार्क केलंय, आणि हा दुसरा जंक्शन पॉइंट, त्याला पण डार्क केलंय. दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. आता इथे त्यांनी दिलेलं नाही, पण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण अज्युम करायचं दिस इज सी पॉइंट अँड दिस इज डी पॉइंट. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस? Yes, sir. आता Yes. ह्याचा रेफरन्स घ्यायचा आणि सर्किट रिड्रॉ करायचं. कसं करायचं बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडं. ओके, ह्याला काय कन्सिडर करायचं? ए, बी, इथं सी आणि इथं डी. ओके, आता मला सगळ्यांनी सांगा, ए आणि सी मध्ये किती ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? कुठं बघायचं? सी इन दिस फिगर. ए आणि सी मध्ये किती ओहमचा रेजिस्टन्स आहे? 10 ohm. 10. सो लाईक दिस वन 10 ओहम. सी, ए आणि डी मध्ये किती ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? बघा, ए इथं आहे आणि डी इथं आहे. किती ओहमचा रेजिस्टन्स आहे? 20. हा, where is 20? See here, that's why I am telling. Now see, A is here and D point is here. ह्या दोघांमध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? फक्त रेजिस्टन्स कनेक्टेड असणारा विचारात घ्या. आता ज्यावेळेस तुम्ही ए पॉइंट पासून डी पॉइंट कडे जाताय, त्याच्यामध्ये कुठला पॉइंट लागतोय? विच पॉइंट इज देअर? सी. आपण सी ला इथे विचारात घेतलंय का? मी काय म्हणतोय, ए आणि डी मध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? 10 10 ohm. ohm. 10 ohm. 10 ohm.
आता सी आणि डी बघा, सी आणि डी जाऊ द्या. सी आणि डी बघा कुठे आहे, सी इथे आहे आणि डी इथे आहे. ह्या दोघांमध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? 10. 10. 10. आता सी आणि बी बघा, सी आणि बी कुठला रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे? इथं आहे सी पॉइंट, 10. इथं आहे बी पॉइंट. कुठला 10 ohm. रेजिस्टन्स? हा 10 ओहमचा. And now final D and B. Where is this D point and this is B point? Which resistance is connected? 10. This is 10 ohm. 10. got it everyone? This is of 10 ohm and this is of again 10 ohm. आता हे फिगर सॉल्व करता येईल का सगळ्यांना? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व यू? Yes. कसं करणार तुम्ही? हा, आता इकडे बघा, दोन डेल्टा दिलेले आहेत. दिस इज फर्स्ट डेल्टा अँड दिस इज सेकंड डेल्टा. करेक्ट आहे? हे तर कळलंय का सगळ्यांना? यापैकी कुठला पण एक डेल्टा तुम्ही काय करू शकता? मिनिमाइज करू शकता. यू कॅन मिनिमाइज एनी वन ऑफ द डेल्टा फ्रॉम दिस वन. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. Now I am just drawing figure, but tomorrow's lecture answer is expected from you people. Everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. फिगर रिड्रॉ करून दाखवतोय बघा. याच्या पुढं आता मी काय करतोय, हा जो डेल्टा आहे कुठला, मी 1 नंबर लिहिलेला जो डेल्टा आहे तो मी काय करतोय, हा रिड्रॉ करतोय किंवा त्याला कशात कन्वर्ट करतोय? डेल्टा स्टार मध्ये. स्टार. मी ह्याला 1 अज्युम करेल, ह्याला 2 करेल, ह्याला 3 करेल. बरोबर आहे? बघा आता सगळ्यांनी इथं हा पॉइंट आला, हा माझा स्टार काय झालेला आहे? कन्वर्ट. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. हा काय असणार आहे? R1, R1, R2, 2, R3. R3. दिस इज पॉइंट E. बरोबर आहे? त्याच्यानंतर ह्या बाकीच्या पुढच्या रेजिस्टन्सला मी काय टच केलं होतं का? नाही. No. दे आर ऍज इट इज. बरोबर आहे? काय राहणार आहे? दिस Yes, इज sir. 10 ओहम अँड दिस इज 10 ओहम. बरोबर आहे? आता R2 and this 10, how they are connected? Series. This R3 and this 10, how they are connected? Series. Series. तर बघा आता पुढचं सर्किट कसं आहे तरी ड्रॉ केल्यावर, this same point is here, this same point is here, B, this is A. बघा like this one and like this one. This is R1. याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? R2 plus 10 and this R3 plus 10. 10. कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. आता हे दोन रेजिस्टन्सेस आता कसे कनेक्टेड आहेत? दिस Parallel. Parallel. Parallel आहेत. करेक्ट. म्हणजे काय येणार आहे बघा, या दोघांच्या याच्यामधला हा रेजिस्टन्स. बरोबर आहे? हा बी, हा ए. म्हणजे हा काय येणार आहे? R1. ह्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? R2 plus 10 into R3 plus 10 divided by R2 plus R3 plus 10. plus R3 plus 10. कळलंय का सगळ्यांना? Yes. Yes. आणि फायनली हे दोन रेजिस्टन्स कसे कनेक्टेड आहेत आता? R1 आणि हा रेजिस्टन्स Series मध्ये आहेत. करेक्ट. म्हणजे काय येणार आहे तुमचा बेरीज. रेजिस्टन्स लाईक दिस वन, ए बी. म्हणजे ह्याच्यातच फक्त काय करणार आहे? R1 प्लस दिस होल ब्रॅकेट म्हणजे काय येणार आहे? R2 plus 10 into R3 plus 10 divided by R2 plus 10 plus R3 plus 10. कळलंय का सगळ्यांना? हे अशा प्रकारचं सर्किट आलं तर हाऊ टू सॉल्व दिस सर्किट? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Who is this person? I don't know. I can... Everybody got this one?
Yes, sir. कळलेलं का सगळ्यांना? मला उद्या तुमच्याकडून ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलचं आन्सर एक्सपेक्टेड आहे. सगळ्यांनी हे एक्झाम्पल रिड्रॉ करा, लिहून घ्या. हे खालचं लिहून नाही गेलं तर चालेल बरं का, हे कॅल्क्युलेशन, कारण हे शेवटी तुम्हालाच करायचं आहे. मी फक्त कसं येते हे दाखवलंय. मेन काय लिहून घ्या सगळ्यांनी, फिगर 1 मधून फिगर 2 मध्ये कसं यायचं हे सगळ्यांनी लिहून घ्या. फक्त जस्ट राईट डाऊन. पुढचं पण लिहिलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही, पण मला आन्सर तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. Okay, in between that, I will take your attendance. Completed or something is remaining? हॅलो सर. Yes, yes. सर एक डाऊट आहे. बोला की बोला. हा, सर ती A to D मध्ये C पॉइंट का ही केलेलं नाही सर कन्सिडर? हा, लक्षात घ्या. आता A to D मध्ये बघा, C पॉइंटला आपण का कन्सिडर केलेलं नाहीये? A to D, कुठं आपला A to D, इथं कुठला पहिल्यांदा पॉइंट लागतोय? C लागतोय. त्याच्यानंतर कुठला लागतोय? D लागतोय. त्याच्यानंतर हे जे दोन रेजिस्टन्स आहे कुठले, 10 ओहम आणि 10 ओहम, तुम्ही सांगू शकताय का वेदर दे आर कनेक्टेड इन सिरीज और पॅरलल? Can you able to tell me whether they are connected in No. series and parallel? नो सर. No, No, sir. that's why we don't know how they are connected. But other resistance is there, A to point D, which is connected here upper side. So that's why we have taken it as the A and we have not considered this C. Everybody got this one? येस सर. लक्षात घ्या, कन्सिडर कुठला पॉइंट करायचा की त्या पॉइंट मध्ये A to D जाताना मला दुसरा कुठला रेजिस्टन्स लागला नाही पाहिजे. कळलंय का? आता मध्ये A to D जातोय बघा, मी A to D जातोय, त्याच्यामध्ये पहिला C पॉइंट लागतोय आणि त्याच्यामध्ये दोन रेजिस्टन्स लागतात. रेजिस्टन्स लागू द्या, प्रॉब्लेम नाहीये, पण दुसरा कुठला पॉइंट त्याच्यामध्ये नसला पाहिजे. कळलंय का सगळ्यांना? येस सर. Now I can close it. Can I close it? Everybody return down. Yes, sir. Yes, sir.